प्यारे दर्शकों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। मैं नवदीप सिंह साडा हफ्तावारी प्रोग्राम लैके फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण दे लई हाज़र होया। मैं माफ़ी ना चाहुंदा कि अज मेरे साथी बलवीर रत्तू जी वो अपने किसी घरेलू काम करके मेरे नाल जोइन नहीं कर सकते। सो उन्हां दी जिहड़ी गैर हाज़री आ वो तुसीं प्रवान करनी और आने वाले हफ्ते दे विच वो मुड़ के फिर मेरे नाल शामिल होणगे। सब तो पहला मैं उन्हां सारे भैन भरावां नूं जिन्हां ने बीते वीरवार जो दिवाली का पुरब लंघिया है, दिवाली का त्यौहार लंघिया है, जिन्हां ने साडे भैन भरावां ने दिवाली मनाई है, मैं उन्हां नूं शुभकामना दिंदा हाँ। उम्मीद करदा हाँ कि तुहाडा वो दिन वधिया निकलिया होगा और तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। दिवाली ते असीं जां होरनां त्योहारां ते भी बहुत सारियां शुभ आशावां एक दूसरे नूं भेजदे हाँ, मैसेज भेजदे हाँ, टैलीफोन करदे हाँ, देशां विदेशां विच रहिंदे भैन भरावां नाल, दोस्तां मित्रां नाल। असीं एक दूसरे की तंदुरुस्ती दे लई मैसेज भेजदे हाँ, अरदासां करदे हाँ, कामनावां करदे हाँ। पर कई लोग अजिहे भी हुंदे हन जिहड़े शायद इदां दे सुनेहे तां ना भेजदे होण, पर वो चुप चपीते कोई अजिहा काम कर जाते आ जिहदे नाल वो किसी दी जान बचा जाते आ, जां जदों उन्हां नूं पूरी लोड़ हुंदी आ उस टाइम वो उन्हां दे काम आउंदे आ। सो साडा भी अजकल यही थोड़ा जिहा रिवाज ही बन गया कि असीं एक दूसरे नूं सुनेहे भेज के वो भी बने बनाए कई बार उन्हां दीयां इबारतां उन्हां ते जो कुछ लिखिया हुंदा वो भी सही ढंग नाल नहीं लिखिया हुंदा, वो असीं भेज के खुश हो जन्ने आ और असीं जदों सानूं मैसेज मिलदे आ तां भी असीं खुश हो जन्ने आ कि सानूं इन्ने मैसेज आए ने। अज जिहड़ी मैं गल करनी चाहुंदा वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और साडे सारिਆਂ दे नाल वो संबंधित है और इहदा थोड़ा जिहा उद्यम कीता, थोड़ा जिहा तुहाडा कोशिश दे नाल तुसीं किसी दी जान बचाउण दे विच सहाय हो सकदे हो। मेरा इशारा है खूनदान करन बारे। NHS नूं हर रोज़ खून की काफ़ी लोड़ पैंदी है क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होंदे हन, बहुत सारे भैन भरा बीमार होंदे हन, बहुत सारे भैन भरावां दा ऑपरेशन होंदा है और ये खून की लोड़ जो है वो निरंतर बनी रहिंदी है। और असीं बार बार ये रिपोर्टां पढ़ियां ने, ये TV ते मीडिया ते भी असीं देखदे हां कि बार बार आउंदा है कि जो अफ्रीकी मूल दे अते साडे एशियन भाईचारे दे लोग ने वो अपनी गिणती के मुताबिक, अपनी वसों के मुताबिक उन्ना खूनदान नहीं करते जिन्ना उन्होंने करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये किसी ते भी बंदिश नहीं है कि तुहानूं खूनदान करना जरूरी है, पर वो तुहाडा काम कीता जिहड़ा है वो किसी की जान बचा सकता है। सो इस करके अज जिहड़ी हैगी आ मैं गल इस खूनदान बारे करनी चाहांगा और खूनदान बारे साडे भाईचारे दे विच बहुत सारे भुलेखे पाए जाते हैं और उन्हां करके असीं कई बारी खूनदान जिहड़ा हैगा वो नहीं करते और अगर कोई करदा भी है तो असीं उन्हां नूं थोड़ा जिहा उत्साहित नहीं करते। असीं समा उन्हां दे मन दे विच वहम पा दिंदे आ कि तुहानूं ये गल नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिहड़ी साडी अपनी जानकारी है खूनदान बारे वो बड़ी लिमिटेड हुंदी है। सो सब तो पहला तो ये है कि मैं गल करन तों पहलां तुहाडे नाल ये सांझी करना चाहुंदा हाँ कि जाती तौर ते मैं साल दे विच 2 वारी खूनदान करदा हाँ। एक वारी जून महीने दे विच और एक वारी दसंबर महीने दे विच, बशर्ते कि मैं इंग्लैंड तो बाहर ना गया होवां। कई बार ये हुंदा कि जदों तुसीं इंग्लैंड तो बाहर जांदे हो तो फिर वो 6 महीने लिए तुसीं जिहड़ा अपना खूनदान नहीं कर सकते। सो इस करके मैं इस विषय ते तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा क्योंकि पहला मैं इस बारे कमिटेड हाँ। सो मेरा गल करन दा भी तांहियों ही कोई तुक बनदी है कि अगर मैं तुहानूं अपील करनी है तो मैं पहला उस गल ते पहरा दिंदा होवां। शायद तुहानूं याद होवेगा अज तो कुछ साल पहला BBC टैलीविजन ते एक प्रेजेंटर हुंदी सी शॉन विलियम्स और उहदी कहानी जो है कि वो जदों उहदे बच्चे का जन्म होया
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ। ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਤਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਲੇਟਲੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲੇਟਲੇਟ। ਪਲੇਟਲੇਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੰਜ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪਲੇਟਲੇਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਲੇਟਲੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 158 ਕਿਲੋ 158 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 158 ਤੋਂ 158 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 70, 80, 90 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 158 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 66 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ HIV, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ HIV ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਅਤੇ C ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ
कि जिहड़ा तुहाडा खून आ वो ठीक होवे, तंदुरुस्त होवे और जिस भी मरीज़ नूं दिता जावे उहनूं भी कोई बीमारी ना लगे। तुसीं कदे कोई ड्रग लई होवे, ड्रग तो मेरा मतलब ये नहीं है कि असी कई बारी जिहड़ा शब्द ड्रग आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਏ, ਕੋਕੇਨ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ तो फिर भी वो तुहाडा जिहड़ा हैगा जां तुसीं कदे लिया ही सी जां तुसीं ड्रग लैण दे लई टीका जिहड़ा हैगा वो यूज़ कीता है, वरतों कीती है, तो फिर भी वो तुहाडा जिहड़ा खून है वो नहीं लैंदे। इहदे विच कई वारी जिहड़े साडे नौजवान हैगे आ वो बॉडी बिल्डिंग करदे आ और बॉडी बिल्डिंग करन दे लई भी कई वारी वो बहुत सारियां ड्रग्स जां सप्लीमेंटरी लैंदे आ तो ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹਾਂਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ NHS ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਔਰਗਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ NHS ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਸ਼ਟਾਈਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਇਹ 35% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13% ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ A+ ਔਰ A-। ਜਿਹੜਾ A+ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ A- ਹੈਗਾ, A ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ B ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ 8% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ AB ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ AB ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ AB ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਉਹ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ AB ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਉਹ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ।
इसे करके जिहड़ा यह ग्रुप हैगा इहदी मंग जिहड़ी हैगी आ ओह बहुत ज़्यादा हुंदी आ। ये मन्निया जाता कि ये भावें 13% लोगों का ब्लड ग्रुप है, पर घट्टो घट्ट जो डिमांड है हॉस्पिटलों तो जां एंबूलेंस तो जां जिहड़ी एयर एंबूलेंस सर्विसिज हैगी आ उन्हां तो जिहड़ी इस ग्रुप की मंग की जाती है वो सारे नालों ज़्यादा हुंदी आ। करके जदों भी एंबूलेंस वाले जाते हैगे आ उन्हां नूं पता नहीं हुंदा कि उस मरीज़ नूं किद्दां दा होवे ते उन्हां दी किद्दां दी लोड़ हो सकदी आ। सो इस करके जिहड़ा हैगा यह ग्रुप दे विच वाले लोगों नूं खास ध्यान देने की लोड़ हैगी आ। अगर वो दान करना चाहण तो खूनदान जरूर करन। सो बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां हैगियां वो इनहेरिटेड हुंदियां, जिन्हां नूं असीं जद्दी कह दिंदे आ। साडे माँ बाप तो साडे बाबे दादियां तो जां नानकियां तो सानूं वो बीमारियां आउंदियां हैगियां। और कई बीमारियां हैगियां जिहड़ियां खास तौर ते एशियन लोगों के विच पाईयां जांदियां जां ज़्यादा पाईयां जांदियां, जां जिहड़े अफ्रीकन मूल दे लोग हैगे आ उन्हां दे विच ज़्यादा पाईयां जांदियां। उन्हां दे विचों एक हैगी आ उहनूं सिकल सैल कहा जांदा। सिकल दा मतलब हुंदा जिहड़ी दाती आ। साडे ज़्यादातर जिहड़ा साडा खून है उहदे जिहड़े सैल ने उन्हां दी जिहड़ी बनतर है वो तकरीबन गोल हुंदी है, पर जिहड़े सिकल सैल हन इन्हां दी जिहड़ी बनतर हैगी आ वो दाती वर्गी हुंदी आ। सो अंग्रेजी च दाती नूं सिकल कहंदे आ, इसे करके इहदा नाम भी सिकल सैल पिया। सो ये अफ्रीकन मूल दे लोगों दे विच जिहड़ा हैगा ये काफ़ी है। साडे लोगों दे विच भी पाया जांदा, एशियन भाईचारे दे लोगों दे विच भी पाया जांदा। जिहड़ी वाइट पॉपूलेशन है, कोकेशियन पॉपूलेशन है, उन्हां दे विच भी है, पर उन्हां दी निस्बत अफ्रीकन मूल दे लोगों दे विच और साडे लोगों दे विच उन्हां नालों थोड़ा जिहा ज़्यादा है। एक जो साडे मैं जिवें पहलां ही प्रोग्राम दे विच इशारा कीता सी कि बहुत सारियां गलत फहमियां खूनदान बारे जिहड़ियां हैगियां ओह पाईयां जांदियां, जिन्हां करके असीं कई वारी इस गल तो किनारा कर जन्ने आ और असीं इस पासे बहुता ध्यान नहीं दिंदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे नालों ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ कि जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खूनदान करना ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ खून पूरा ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। हाँ ये गल सही है कि वक्ती तौर पर कुछ चिर दे लई शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थोड़ा जिहा लो महसूस करो, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ सिर्फ वक्ती तौर पर ਹੁੰਦੀ ਆ। और की कहा जाता कि जिहड़ा तुसीं खूनदान करदे आ वो तकरीबन 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ और जिस दिन तुसी खूनदान करना उस दिन कोई भारा काम ना करो, तुहानूं हदायतां भी दिंदे ने। सो ये कोई नहीं है कि अगर तुसी खूनदान कर दिता तो तुहाडी जिहड़ी कमज़ोरी आ ओह सतीवी हो गई, वो हुण तुहाडे विच हमेशा ही कमज़ोरी रहेगी। सो साडा शरीर जिहड़ा हैगा लोड़ मुताबक ओह खून बनाउंदा रहिंदा। तुहाडी जानकारी दे लई मैं साझी करना चाहुंदा कि साडे जिहड़ी हड्डियां दे विच मिੱਝ हुंदी आ, अंग्रेजी दे विच असीं बोन मैरो भी कह दिंदे आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ मैनू कदे आके कोई इवें महसूस नहीं होया कि मैं आके लम्मा पैना जां मैं आके कोई काम नहीं करना। हाँ मैं सचेत तौर पर कोशिश करदा कोई भारा काम जिहड़ा हैगा, कोई लिफ्टिंग वगैरह हैगी आ वो मैं ना करा। सो इस तो अलावा तुहानूं कोई बहुता फिक्र करन दी लोड़ नहीं हैगी। जदों तुसीं पहली वारी उन्हां दे नाल रजिस्टर करदे हो तो वो तुहाडे कोल इह तफसील दे विच सारे सवाल पुछदे ने, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
कई बार ये हुंदा कि नहीं जी असी तो दवाइयां खाने सानू मैं ब्लड प्रैशर की दवा खाना या मैं डायबिटीज़ की दवा खाना या मैं कोई होर किसी बीमारी की है वो दवा खाना, इस करके जिहड़ा मेरा खून है वो हुण साफ नहीं रह गया, सो इस करके मैं खून जिहड़ा हैगा वो नहीं दे सकदा। ये सारियां दवाइयां ते लागू नहीं हुंदा। जिवें मैं तुहाडे नाल पहलां गल कीती सी कि कुछ दवाइयां इदां दियां हो सकदियां जिन्हां ते ये लागू हुंदा होवे। कुछ बीमारियां हैं जिन्हां नूं ट्रीट करन दे लई जिहड़ियां दवाइयां दित्तियां जांदियां वो अगर किसी ने लईआं होण तां वो तुहानूं पहले ही दस दिंदे आ कि तुहाडा खून जिहड़ा नहीं लिया जा सकदा। पर अगर तुसीं ज़्यादा दवा खाने हो किसी भी बीमारी लई, भावें तुसीं रोज़ खाने हो, फिर भी तुसीं बहुत हद तक जिहड़ा हैगा वो खून दान कर सकदे आ। और तुहानूं इस गल बारे पता कर लेना चाहिए कि हाँ ये जिहड़ा खूनदान तुसीं कर सकदे जां नहीं। अगर तुसीं नहीं कर सकदे, जदों वो तुहानूं दवाइयां बारे पुछणगे, जदों तुसीं उन्हां नूं इनफॉर्मेशन दोगे तो उन्हां कोल ट्रेनड जिहड़े हैगे हैल्थ केयर प्रोफैशनल हुंदे आ जिहड़े पूरी गल दा असैसमेंट करदे आ, सो वो तुहानूं उदों ही दस दिंदे आ कि तुहाडा नहीं है। पर अगर असीं ये अपने मन च ही गल कर करके बैठ जाइए कि नहीं जी असीं तां दवाइयां खाने असीं हुण खून नहीं दे सकदे, सो ये कोई जरूरी नहीं है। कई लोग ये कहते आ कि जदों तुसीं खून दिंदे आ जी, जे सूई नाल खून कढदे आ ते उहदे नाल तुहानूं इन्फैक्शन हो जाती आ ते तुहानूं कई वारी कोई बीमारी सीरीयस जिहड़ी बीमारी आ ओह लग सकदी आ। मैं अपना जाती तजर्बा तुहाडे नाल साझा करदा कि जदों भी वो मेरा खून लैंदे आ, ओह जिथे नाड़ दे विचों उन्हां ने खून कढना उत्थे ओह पूरा क्लॉक रख के 30 सैकेंड दे लई उहदे ते दवाई एक लाउंदे आ जिहड़ा कि ओह पूरा एरिया डिसइनफैक्ट करदे आ। सो वो जिहड़ी सूई जिस दे नाल तुहाडा खून भी लैंदे आ वो सिर्फ एक बारी वरती जाती आ, उहदे तो बाद वो सैट दित्ती जाती आ। सो कहंदे तुहाडे इन्फैक्शन होने के चांस जिहड़े हैगे आ बहुत 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 ज़्यादा थोड़े ने। कोई भी गल शायद 100% एलिमीनेट नहीं की जा सकती, मैं इस गल बारे कोई गलतफहमी नहीं फैलाउणा चाहुंदा, पर फिर भी पूरी सावधानी बरती जाती आ कि तुहानूं खूनदान करन समय तुहाडा इन्फैक्शन तुहानूं ना होवे। सानूं इन्फैक्शन तो होर बहुत सारे थावां तो भी हो सकती आ। आम जिंदगी दे विच भी जदों असीं विचरदे आ तां सानूं इन्फैक्शन के चांसिस हुंदे आ, पर जदों तुसीं उत्थे जाने आ वो माहौल आला दुआला इन्ना साफ क्लीन हुंदा हैगा और लैण वाले भी इन्ने ट्रेनड हुंदे आ कि वो इस गल दा बिल्कुल यकीनन इस गल नूं बनाउंदे आ कि किसी भी तरह की जिहड़ी हैगी आ तुहानूं कोई परेशानी ना होवे। सो ये गल भी आम तौर पर जिहड़ी गलत धारणा आ ये सानूं ये अपने मन चों कढ देनी चाहिदी आ। बहुत सारे लोग ये समझदे कि अगर तुहानूं ब्लड प्रैशर है तो फिर तुसीं जी खूनदान नहीं कर सकते। जे असीं मोटे तौर पर लईए तो अगर तुहाडा जिहड़ा ब्लड प्रैशर आ वो उपरला ब्लड प्रैशर 180 आ और हेठला 100 आ, अगर ये तो तुहाडा ज़्यादा नहीं हैगा तो वो तुहाडा ब्लड जिहड़ा हैगा वो ले लैंदे आ, असैप्ट कर लैंदे आ। मगर फिर भी जदों तुसीं रजिस्टर करना उदों ये गल तुसीं हाईलाइट कर सकदे आ, तुसीं उन्हां नूं दस सकदे आ और वो तुहानूं पूरी एडवाइस ये बारे देणगे। सो तुसीं ये ना सोचो कि नहीं जी जे असीं उन्हां ने एक बारी राबता कर लिया तो उन्होंने साडा खून ही मंगी जाना। ये तुहाडी मर्जी आ। मैनूं भी कई बारी फोन आउंदा कि तुसीं जी एक बारी होर फोन ब्लड दे सकदे आ तो मैं उन्होंने ना कर दिना और हमेशा ये कहना कि मेरे जिहड़े 2 महीनों दे विच मैं दिना आ साल दे विच 2 बारी। सो उही उन्हां टाइम ते तुसीं मैनूं कॉन्टैक्ट करो और उहदे तो बाद उन्होंने मैनूं कदे भी विच विचाले कॉन्टैक्ट नहीं किया और हमेशा ही उन्हां टाइमां दे लागे छागे जाके वो मैनूं कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि मैं उन्हां नाल रजिस्टर्ड हाँ और वो मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंदे तो मैं जाके जिहड़ा हैगा वो खून दे दिना। अच्छा, जिवें मैं पहलां गल कीती सी कि जिहड़े ब्लड के मुख 4 हिस्से ने जिन्हां दे विच प्लाज्मा है वो तकरीबन साडे खून जिहड़ा हैगा उहदा 55% जिहड़ा वो प्लाज्मा हुंदा। सो अगर तुसीं जिद्दां सोचदे सी अगर तुसीं सोचदे आ कि तुसीं पूरा खून नहीं देना तो तुसीं प्लाज्मा भी दे सकदे। कई बारी बहुत सारे साडे मरीज़ां नूं जिहड़ा हैगा वो प्लाज्मे दी ही लोड़ हुंदी है। जिहड़े रैड सैल ने वो तकरीबन 41% जिहड़े हैगे साडे खून दा ओह मात्रा हुंदी आ उन्हां दी रैड सैल्लां दी, ते जिहड़े प्लेटलेट ने ते चिट्टे सैल ने ते बाकी दा जिहड़ा 4% आ ओह चीज़ां बन के बनदे 55%
41% ਤੇ 4% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸੋਚਣ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਿਰਭਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਗਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਗਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ NHS ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਭਾਗਿਆਵਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਣੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਚੱਲ ਗਏ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡਾ GP, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ NHS ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ TV ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਔਰਗਨ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਉਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ 50 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ तो एक नंबर है जिहड़ा NHS का नंबर हैगा वो हैगा 0300 123 23 ते 23। मैं अंग्रेजी दे विच एक बारी रिपीट कर देना 0300 123 2323। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ www.blood.co.uk। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, CEO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਣ कि ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ NHS ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। अगर तुसी इदा नहीं करना तो जिहड़ा मैं तुहानूं नंबर दिता हैगा, मैं ये नंबर एक बारी फिर रिपीट कर देना 0300123223। अगर तुसी इस नंबर ते फ़ोन करोगे तो वो तुहानूं सारा कुछ जिहड़ा हैगा समझा देणगे। सो तुसी उहदे लई जिहड़ा हैगा अपना कर सकते हैं। सो ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਕੈਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕਲੇ ਬੈਂਕ, ਲੋਇਡ ਬੈਂਕ, ਹਾਲੀਫੈਕਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨੈਟਵੈਸਟ, ਸੈਂਟੈਂਡਰ ਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 159। ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 159 159 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ फ़ोन करो। फ़ोन करके दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कॉल ਕੀਤੀ ਆ। अगर उन्होंने कॉल की हुई तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ दस देणगे कि उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल की आ और फिर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ट्रांसफर ਉਹਦਾ कर सकते हैं। ਬੈਂਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਕੀਨਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 355 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਤਕਰੀਬਨ 42% ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।